મંગલાર્ણમ ચ સૌવેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે દાદા ભગવાન, હે વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ, હે કિલનપુરી તીર્થ ક્ષેત્રના સર્વે રક્ષક દેવી દેવતાઓ, પ્રાપ્ત સંયોગોનો સુમેળ સાધી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નોખો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય, કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.
ચાલો બધા હવે પોતાને જે કંઈ પણ જિજ્ઞાસા હોય, કંઈ વાતચીત કરવી હોય, તમારો અનુભવ કેવો હોય તો પણ કહી શકાય છે. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ना ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या यानी मेरे से आगे निकल गए ऐसी, तो उनके प्रति मुझे ईर्ष्या मीन्स एकदम तिरस्कार तो नहीं होते, लेकिन मेरे से आगे आगे निकल गई, उनकी प्रगति ज़्यादा हुई, इसके उसके कारण मेरे अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होता है। आप प्रगति किसे कहते हैं? मीन्स ज़्यादा समझन, मुझसे ज़्यादा समझन आए, या कोई भी सब्जेक्ट का आकलन, ज़्यादा हमारी भूल दिखाई दे उसे प्रगति कहते हैं। हाँ, तो ये मेरी भूल ही है ना कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, ये मुझे समझ में आए, ये मेरी भूल ही है ना। अगर तेल का डब्बा है तो उसमें घी निकलेगा, तेल निकलेगा। हाँ, तो ये प्रकृति ही ईर्षा से भरी हुई है। स्त्री प्रकृति जो है, कोई भी संयोग में उसे जब लगता है कि अब मेरा इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस कम हो रहा है उसे ईर्षा होगी ही। लेकिन उससे निकलना कैसे, बाहर निकलना अरे तो चाहिए। उससे सीखने का, रखने का ना, अपने तो लघु भाव रखना है। अक्रम विज्ञान हार के जीत जाने का मार्ग है। क्या है? हार के जीत जाने का। हाँ, कोई आगे निकला है तो खुशी की बात है, उससे हमें जानना है, ऐसा रखेंगे तो आपको भी खुशी होगी। समझे? इसमें सीनियोरिटी नहीं देखी जाती, सिंसियरिटी देखी जाती है। समझे? जैसे मैं 25 साल से सत्संग में हूँ, मैं 25 साल से ये सब सुन रहा हूँ, मैंने सब पढ़ा है, मैं सब जानते हूँ। समझे? और एक ही वीक के अंदर आप किसी को देखेंगे, उसका अनुभव, उनके प्रश्न, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 25 साल में ऐसा कोई प्रश्न किसी ने नहीं किया है, नहीं पूछा है। एक 5 दिन के अनुभव से उनको ऐसे होता है। समझे? जब हम स्पर्धा में होते हैं तभी ईर्षा होगी। ईर्षा क्यों हो रही है? स्पर्धा है ना, मैं इससे आगे जाऊं, ये मेरे से आगे कैसे चली जाएगी, अभी अभी आई है। और ये बात हो गई है आपसे, हो गई है ना? हो गई है। हाँ। और एग्जैक्ट बात आपने बताई, मुझे जो हो गई है आपने एग्जैक्ट जान लिया। हाँ, ये प्रकृति का गुण है। जैसे पुरुष की प्रकृति है तो पुरुष की प्रकृति के भी गुण है, वैसे स्त्री प्रकृति है तो वो स्त्री प्रकृति के भी इसके गुण है। समझे? अब आपको स्त्री होना है या शुद्धात्मा होना है? शुद्धात्मा। बस। जब स्त्री प्रकृति की बात हो तब भी भीतर ऐसा रहना चाहिए, मैं तो शुद्धात्मा हूं। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं, फिर भी इसे समझना है। क्या है? समझना है। ये सत्संग स्पर्धा के लिए नहीं है। समझे? जितने हम लघु हो गए वो प्रगति है। तो भी इसमें, इस केस में लघु पद में कैसे रहने का, ये मुझे बताइए। अरे वो आगे है तो उनका अनुभव आप ले लो ना।
ईर्षा करने से क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, हमारा ही नुकसान होगा। हमारी नुकसान होता है। तो उसे हम जागृति कहेंगे? नहीं कहेंगे। गुरु बनने गए इसलिए तो ये संसार में भटकना पड़ता है, और लघुत्तम अहंकार से हम मोक्ष में जाएंगे। इसलिए दादा भगवान ने कहा, मैं पूरे जगत का शिष्य हूं। जब 14 लोक के नाथ होते हुए भी जिनकी दृष्टि लघुत्तम पुरुष की है, समझे, अगर उन्हें कोई कहे कि आप गधे हो, तो भी वो कहेंगे हम गधे से भी छोटे हैं। कभी स्पर्धा में नहीं जाना है। बुद्धि हमेशा हमें स्पर्धा में ले जाएंगी, समझे। हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति से हमें सीखने की दृष्टि रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? सीखने की दृष्टि। हाँ, वहां हमारी प्रगति है, वहां हमारी प्रगति है। अगर वो आगे है तो हमारा विनय खड़ा होना चाहिए उनके प्रति। मैं पीछे रह गई और ये आगे निकल गई, ऐसा नहीं करना है। ईर्ष्या कहते हैं उसे। ईर्ष्या में तो सुख बहुत आता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमें नुकसान हो वैसा हम क्यों करें? इसलिए हम सब जानते हैं, अक्रम विज्ञान का फाउंडेशन लघुत्तम भाव और अभेद दृष्टि है। इसकी भी हमें भावना करने की है, समझे। मगर ये रहेगा, ये प्रकृति है। क्या है? कोई भी है, प्रकृति है ना। लेकिन अभी जो आपने बताया कि लघुत्तम भाव यानी हर एक व्यक्ति हो या कोई भी गुरु हो सकता है, कोई भी गुरु हो उससे सकता जब है। हम सीखने छोटे का, हाँ, रहेंगे, छोटे और भीतर से व्यवहार में तो आपका जैसा व्यवस्थित है वैसा ही आएगा, समझे। मगर हम भीतर से इतना नम्र, इतना विनय रखे तो मान की भीख भी चली जाएगी। जब हम छोटे हैं तो मान की अपेक्षा नहीं रहती है। जो बड़े हैं उनको मान की अपेक्षा रहती है, समझे। बड़ों के साथ दोस्ती हो सकती है अगर उन्हें मालूम न हो कि हम बड़े हैं, तो ये लघुत्तमता है, समझे। जय सच्चिदानंद। जहां स्पर्धा है वहां कुसंग है। और कोई भी व्यक्ति अपनी विशेषता जहां बताता है कि इससे आगे मैं, इससे आगे मैं, इससे बड़ा मैं, वहां ज्ञान तो क्या, धर्म भी नहीं है, समझे। क्योंकि आपको बड़ा होने के लिए दूसरों का क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। विशेषता नहीं होनी चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। बातें करते रहिए। हाँ,
હે ના, આમાં આગળ પાછળનો સવાલ જ નથી. આપ તો પુત્રોએ આગળ નથી ને તમે પાછળ નથી. અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે ભરેલો માલ સંભાવે નિકાલ કરવાની પ્રોસેસ, બસ. પછી આપના પુત્ર હોય, મહાત્મા હોય, સંઘપતિ હોય કે કોઈ પણ હોય, આ માર્ગ જ એનો છે. આ સ્પર્ધામાં નથી પડવાનું, પણ આ વિજ્ઞાન, આ જ્ઞાન જેમ છે તેમ સમજાય એટલી આપણને અંદર ભાવના રહેવી જોઈએ, બસ. એ જ્ઞાન તો સમજાય આપણાને, પણ ઘટના કેવી બને કે કોઈ બી કારણસર આપણી ભૂલ હોય કે ગમે તેની ભૂલ હોય, પણ આપણે તો જ્યાં હોય ત્યાં પાછળવાળો તો આપણે કેટલોય આગળ નીકળી જાય. પછી એમ થાય કે આપણે એવું શું કર્યું કે આપણે જો એના જ છે અને આ લોકો આટલા બધા પ્રગતિમાં આવી ગયા, એટલે ત્યાં આ દુઃખ તો એના પ્રત્યે જ્યારે વિનય ઊભો થશે ત્યારે તમારી પ્રગતિ થશે. જેમ ઘણા મહાત્માઓ પણ એવા હોય છે જેની સમજ અમારા કરતાં પણ સારી હોય છે. આપતા પુત્રોનો ઇજારો નથી કે બધું જાણીને બેઠા છે, એવું નથી હોતું. સમજ પડી? એટલે પ્રત્યેક સંયોગોમાં આપણને બોધ મળે છે, જ્ઞાન મળે છે. એ તમે જ્યારે લઘુ થશો ત્યારે તમારી પ્રગતિ થશે. સ્પર્ધામાં પડવાથી પ્રગતિ થતી નથી. સ્પર્ધામાં તો હાંફીને મરી જવાનું, ઇનામ એક જ જણને મળે. અને સ્પર્ધામાં કોણ લઈ જાય છે? બુદ્ધિ લઈ જાય છે. કોણ લઈ જાય છે? જેમ ઈરાબાએ દાદા ભગવાનને કહ્યું, મારા લીધે તમારો મોક્ષ થશે. કે શું કહ્યું? મારા લીધે તમારો મોક્ષ થશે. તો દાદા ભગવાન કે મને શું વાંધો છે, મારે તો મોક્ષ સાથે લેવા દેવા છે ને. કોઈના પણ નિમિત્તે થાય, કોઈના પણ નિમિત્તે થાય, મારે લેવા દેવા શાને સાથે છે? ये लघुत्तम दृष्टि है, समझे? जो दादा भगवान की दृष्टि मात्र से जीवों का मोक्ष होता है, उनकी पत्नी जब उन्हें ऐसा सुनाती है तो भी उसका वो विनय से स्वीकार करते हैं. समझे? आजकल के पुरुषों में स्त्री को सुनने की शक्ति ही कहाँ है? सुनाने की शक्ति है, शक्ति कहाँ है? ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? कितनी लघुता है. और वैसे सैद्धांतिक देखेंगे तो भी समझ में आएगा, जहां तक फाइल नंबर 2 का संभाव से निपटारा नहीं होगा वहां तक आपका मोक्ष भी नहीं हो सकता है. एक भी फाइल का अगर क्लेम रहा तो वो हमारे मार्ग में रुकावट बनेगा. हाँ, તમે કહ્યું કે એડજસ્ટ એવરીવેર, બરાબર? મેં કહ્યું જ નથી. તમે દાદા ભગવાનનું વાક્ય કે હા, એ એડજસ્ટ બરાબર છે, એવરીવેર. એ બરાબર. તો આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ, જે આજે ગાડી પ્રકરણ નીકળ્યું એ જ કે નીકળીએ તો ગાડી ચલાવતા જ નહીં ફાવતી. ફાસ્ટ ચલાવે તોય તકલીફ, ધીમી ચલાવે તોય તકલીફ, એ કામ જાય એ કામ જાય. હવે એડજસ્ટ લઈને થાકી જવાય છે એમાં તો. હવે એડજસ્ટ એટલા બધા દરેક જગ્યાએ આવું ને આવું છે જીવનમાં.
પહેલા આ સમજવાનું છે, બીજાને એડજસ્ટ થવું એ કોઈ ક્રિયા નથી. આ ક્રિયા નથી. પહેલા પોતાને અંદર સમજાવવું જોઈએ કે મેં જ ઊભી કરેલી ફાઇલોમાંથી મારે છૂટવું છે, મારે મુક્ત થવું છે. એ સામેવાળી વ્યક્તિ એડજસ્ટ થાય કે ના થાય એ મારે જોવાનું નથી. અને તમે સાચું ખોટું જોવા જશો તો એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકશે જ નહીં. પહેલા એ સમજનું પરિણામ છે. એડજસ્ટ એવરીવેર એ શેનું પરિણામ છે? સમજનું. આપણી પાસે લાયસન્સ હોતું નથી અને પોલીસ રસ્તામાં આપણને પકડે છે તો ત્યાં આપણને અંદર એક જ સમજ હોય છે કે આની પાસેથી કેવી રીતે છૂટવું. બસ સમજ પડી? આપણી ભૂલ થઈ નથી છતાં એને ભૂલ લાગે છે માટે આપણને ઊભા રાખ્યા છે. સમજનું પરિણામ છે. મારે છૂટવાનું છે. સામેવાળી વ્યક્તિને તો 5 નહીં 4 દિશા ખુલ્લી છે અને આપણા માટે એક જ મોક્ષની દિશા ખુલ્લી છે. એટલે એને તો મન ફાવે એમ કરે, મન ફાવે એમ બોલે, એને પોસાય, આપણને ના પોસાય. આપણે છૂટવાનું છે માટે એડજસ્ટ થવાનું છે અને એડજસ્ટ ત્યારે જ થવાશે એનો વ્યૂ પોઈન્ટ તમને સમજાશે ત્યારે. એનો શું વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ તમને સમજાશે ત્યારે એડજસ્ટ એવરીવેર અને મનથી, વાણીથી અને કાયાથી સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર પણ ના પડે કે આવા વિપરીત સંજોગોમાં આપણે એને એડજસ્ટ થયા છે. એટલે એડજસ્ટ એવરીવેર એ કોઈ ક્રિયા નથી. આપણને છૂટવાની જ્યારે અંદર લગની લાગશે ત્યારે તમે સાચું ખોટું નહીં જુઓ, એની જોડે અથડામણ ના થાય એ ખરું એડજસ્ટમેન્ટ છે. સાહેબ ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હા, આપણે શું ક્રિયા કરવા જઈએ છીએ એડજસ્ટ થવાની? તમે સમજશો તો એનું પરિણામ એડજસ્ટ એવરીવેર છે. તમને પહેલા સમજાવવું જોઈએ કે આ પોલીસ પાસેથી મારે છૂટવાનું છે. એ તો કયા જ કરશે, ચલો નામ લખાવો, એડ્રેસ આપો, ફોન નંબર આપો, એ નાટક કરશે અને આપણે ઉતાવળ છે એટલે આપણે કહીશું સાહેબ જે વ્યવહાર હોય પતાવો ને, એડો હોય કરી શકું નહીં કર્યું. ત્યાં સાચું ખોટું જોતા નથી. આપણી શું ભૂલ થઈ છે એ આપણને ખબર નથી. 200 રૂપિયા આપી દો, ચલો એડો, એટલે આપ્યા, આગળ. આ કળિયુગનો વ્યવહાર છે. આ લાંચ નથી આપતા. આ કળિયુગનો વ્યવહાર સમજી લો તમે. આ જગતનો વ્યવહાર છે. સાચું ખોટું જોવા રહ્યા તો આ વિજ્ઞાન તમે ચૂકી જશો. સાચું ખોટું જોવા રહ્યા ને તો વિજ્ઞાન ચૂકી જશો. એટલે તો એમણે કહ્યું જે પાણીએ મગ ચડે એ પાણીએ મગ ચડાવજો. સમજ પડી? છેલ્લા ગટરના પાણીએ ચડતા હોય તો ગટરના પાણીએ પણ મગ ચડાવજો. આપણે મગ ચડાવવા હાથે કામ છે, પાણી સાથે કામ નથી. આમ તો બહુ મોટી શક્તિ છે.
આ કાળમાં 4 માણસ હોય ને તોય એકબીજાને એડજસ્ટ થઈ શકે નહીં. તું તારું કર ને હું મારું કરું છું, એ એના બેડરૂમમાં હોય, પેલાના બેડરૂમમાં હોય. છોકરા જોડે વાત કરવી હોય તો એ બાપાએ ઘરમાં ફોન કરવો પડે છે કે બેટા તને ટાઈમ છે, 8 વાગે હું ફ્રી છું, તું આવે બેસ. સારું. પેલો કે આજે હું બહુ બિઝી છું, કાલે કે. ઘરની અંદર છે, આ જોયેલું છે અમે. ઘરમાં ને ઘરમાં બીજી રૂમમાં છે તોય ફોન કરવો પડે છે. એટલે આ તો આપણે સુખી થવું હોય તો આપણે એડજસ્ટ થવાનું, બસ. ધીસ અહીંયા ઇઝ ધ માસ્ટર કી. અહીંયા તો સરસ ચાલે બધું, જાગૃતિ જાણે 100% હોય એવું લાગે. પણ જ્યારે સત્સંગ પતી જાય પછી જ્યારે અહીંથી છૂટ્યા પછી બહારથી બસમાં બેસવાનું થાય અથવા જોધપુરથી આવતા પેલી ગાડીમાં બેસવાનું થાય ત્યારે આપણા જ મહાત્માઓ આપણે બેહવાય પણ ના દે, ધક્કા મૂકી કરીને આપણે કરીએ કે આ મારી જ જગ્યા છે. એ વખતે એડજસ્ટ થવું બહુ ભારે પડી જાય છે. એ એડજસ્ટ કેમનું કરવું ખબર જ નથી. હારીને જીતી જવાનું આટલું શીખી લો. સમજ પડી ને? કારણ કે એ લોકો 15 જણા આવ્યા હોય ને, એ 15 જણાને એક જ બસમાં બેહવું હોય છે. એ પણ સાથે બેસવું હોય. તે 3 જણા અંદર જઈને જગ્યા રોકી લીધેલી હોય. કારણ કે પ્રકૃતિ તો આની આ જ છે ને. ગધેડાને જ્ઞાન આપ્યું કે લાત મારવાનું થોડું ભૂલી જાય. પ્રકૃતિ છે આ, અને અમે તો જોઈએ જ છે આ. સમજણ પડી? 65 માણસ આરામથી બેસી શકે એટલી મોટી બસ હોય, બેસનારા 15 જણા હોય, પણ એ ધક્કા મુક્કી કરવાની એને ટેવ જ પડી ગઈ છે. ઘણા તો ઉતાવળમાં બીજી બસમાં બેસી જતા હોય છે, એને જે બસમાં બે તે પેલી બસ ચાલુ થાય તારે કે ભાઈ આ તો નથી જતી, આ તો બોર્ડ વાંચતા નથી, પેલા કે ઉતાવળ રઘવાયા થઈ જાય છે. એટલે કહ્યું તો ખરું, આ ઉતાવળનો કાળ છે. કયો કાળ છે? ઉતાવળનો કાળ છે. આને જ ઇન્ડિયન પઝલ કહ્યું. શું કહ્યું આને? ઇન્ડિયન પઝલ. એટલે આપણે ચૂપચાપ ઊભા રહી જવાનું, એ લોકોને જગ્યા આપી દેવાની. તમારે એક એને કે ભાઈ તું પહેલા બેસી જા કહીએ. હારીને જીતી જાવ ને, બસ આ એક જ માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગ એટલે હારીને જીતી જવાનો માર્ગ. અને તમારી જગ્યા વ્યવસ્થિત રાખેલી જ છે. દરેકનું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ નક્કી જ હોય છે ને દરેકના અનુભવમાં આવેલું હોય છે. તમને પડી ને? બેસવાની જગ્યા ના હોય તો બીજો ઊભો થઈ જાય, મારે આ બસમાં નથી બેસવાનું, પછી નીચે ઉતરી જાય, તમારી જગ્યા થઈ જાય. ને કેટલે ધક્કા મારીને તો અંદર ચડ્યો હોય એ પાછો. એટલે આ વ્યવસ્થિત તમને તમારી જે જગ્યા છે એ તમારા સમયે એને આપી દેશે. અને આ દરેક જોધપુરની શિબિર વખતે આ ફરિયાદ આવે છે. એના માટે મેં એક પ્રયોગ કરેલો કે આ ભાઈ અમે જોધપુર જઈએ છીએ તો ગાડીની અંદર આરામથી જગ્યા મળી ગઈ છે અને સૂતા સૂતા આરામથી જોધપુર પહોંચી ગયા છે. દાદા ભગવાને આપણને મદદ કરી છે, કોઈ તકલીફ પડી નથી. જેવા સ્ટેન્ડે પહોંચ્યા તો આખી ગાડી ફૂલ, ડબ્બામાં અંદર જવાની પણ જગ્યા નહીં, પગથિયા પર પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં. પછી આપ અહીંયા મેં દાદા ભગવાને સીધી વાત કરી કે તમને આટલું બધું કહીને આવ્યો ઘેર કે મારી જગ્યા રાખવાની છે, મને સૂતા સૂતા મોકલવાનું છે, તમે મને છોડે તો દગો જ દીધો ને. તો એટલામાં એક પોલીસ આવ્યો, પેલા બાજુવાળા પેલા ભાઈને ઊભો તો કે ટિકિટ લાવી. તો કે મને શું કહો છો, આને કોને? પેલા કે પેલાને કોને? તો એ 3 જણ પર ટિકિટ નથી. બોલો કે પૈસા લાવે, પૈસા ના આપ્યા. પેલા પોલીસ બોલાવી, તે એક કરતાં બધાને પકડે, બધા ઉતારી દીધા. ચલો ઉતરો, ટિકિટ વગરના બધા ઉતરો. ડબ્બો ખાલી થઈ ગયો, સૂતા સૂતા પચી ગયા. એટલે ભાવના કરેલી તો કામ લાગેલી.
પણ આપણે ધીરજ નથી હોતી ને. એટલે હવે તો પ્રાર્થના કરી નીકળું છું કે આપણને જગ્યા મળી ગઈ છે, સરસ પહોંચી ગયા છે. અત્યારથી જવાની પ્રાર્થના કરી દીધી હોય કે સારા સંજોગ થઈ ગયા છે, આવું છે, વરસાદ બંધ થઈ ગયો છે. અને કેટલી પુણ્ય હોય ત્યારે આ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થતો હોય છે. આ કઈ મનુષ્ય જન્મ એ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે. સિદ્ધિ હોય તો મોટામાં મોટી આ. અને મળે ના મળે તોય આપણું વ્યવસ્થિત છે. છેલ્લા તો આજ્ઞા ધર્મ પર આવવું પડશે એમ. દાદા ભગવાનનું યોગ બળ કામ કરે છે, નથી કરતું એમ નહીં. અને તમને પોતાને પણ અનુભવ થશે, ગમે તેવા સંજોગો હોય, તમારો જવાનો જો દ્રઢ નિશ્ચય છે તો દાદા તમને ત્યાં પહોંચાડી દેશે. તમારું અંદર ડગુમગુ થયું તો એ પછી સંજોગો બિખરાવા માંડે. પછી શંકા પડવી જોઈએ નહીં. શંકા નહીં પડવી જોઈએ. અનુભવ છે, દરેકનો અનુભવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં જે વાત થઈ, ઓલા બેને ઈર્ષાની વાત કરી, આ ભાઈએ કીધું કે આપણને સગવડની વાત થઈ. આવું અમારા વ્યવહારમાં તો થયા જ કરતું હોય છે. હવે આમાં આપણે ઘડી ઘડી વાતમાં કહીએ છીએ કે વાતને સમજી લેવી પડશે. હા, પણ આમાં જે સમજણ ઊભી થાય છે ને, અત્યારે મારો પોતાનો પણ અનુભવ છે, પ્રકૃતિને અનુકૂળતા મળે ને તારે વ્યવસ્થિત સારું સમજાય છે. એટલે ત્યારે સમજ છે ને, જે સમજ અત્યારે મને આ બધા બોલે છે અંદર સત્સંગ થયો ને, એટલે મને પણ અત્યારે થોડુંક પ્રકાશમાં એવું આવ્યું કે જે આપણે સમજ જે છે ને, આપણે અત્યારે એવી રીતે વાપરે છે, જો આને બધું અનુકૂળ મળે ને તો આપણું બધું જ્ઞાન બરાબર છે. તો હવે આ સમજ જે તમે બદલવાની વાત કરો છો, મારી પાસે ધીરજ નથી, મને સમજાતું જ નથી કે હું શાંત રહું. અરે યાર સમજ ને યાર, તું નીકળ ને બહાર. તો એ સમજ મારે શું ફિટ કરવાની, મને ભલે આજે નહીં આવે પણ મારે ધીરે ધીરે શું અંદર રિવર્સમાં લેવું પડશે બહુ સરસ કે છે મને આ. સમજ સ્થિરતામાં આપે. એ આજે નહીં આવે પણ મને સમજ તો આવવી જોઈએ ને. બરાબર છે. આ જ પ્રશ્ન એક બેને મને પૂછેલો કે બધા જ આપતપુત્રો કહે છે, જ્ઞાની પુરુષ પણ કહે છે, આ વિતરાગનો માર્ગ છે એને ફક્ત સમજ 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 સમજ્યા કરવાનું છે. પણ શું સમજવાનું છે એ તો સમજાવો કે છે. બરાબર ને ઉદયભાઈ? શું સમજવાનું છે તો સમજાવો. તમે કહો આટલું જ સમજવાનું છે કે ફાઇલ નંબર 1 એ કમ્પ્લીટલી વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, અને ફાઇલ નંબર 1નું જે વ્યવસ્થિત હોય મને મંજૂર છે. બસ આટલું જ સમજવાનું છે. આટલું જ સમજવાનું છે. આપતપુત્રો એક એક રૂમમાં 6-6, 7-7 જણ રહે છે. અમારે સમજવાનું હોય છે. આપણે જે રૂમની અંદર કાયમ રહેતા હોઈએ તો પેલો કે તમે આ બીજી રૂમમાં જજો, કે તારે સમજણ જતી રહે. કારણ કે એની પ્રકૃતિ છે ને. આટલું જ સમજવાનું છે. કે અથવા બીજા સાદા શબ્દોમાં કહું કે આપણે અહીં સત્સંગમાં આવીએ ત્યારે આંખો ખુલ્લી રાખવાની ને મોં બંધ રાખવાનું, બસ આટલું જ સમજવાનું છે. કેટલું સરસ છે. નહીં, વાત નથી સમજાતી એટલે ક્લિયરલી પૂછું છું કે હવે તમે ઓલા
કીધું કે 15 જણા ચડી જાય બસમાં ધક્કાધુક્કી કરી. અને 15 ને એક જ બસમાં બેહવું છે પાછું. હા, એટલે હવે અમે મુંબઈવાળા તો ટ્રેન જુઓ ને સવારના, તો એ હું રોજ પ્રાર્થના કરીને નીકળું, દાદા મારે આ ધક્કાધુક્કી સાથે કોઈને અથડામણ કર્યા કે ચડવું છે. પણ મેં એ જેવી ટ્રેન આવે, જે સાહેબ પરિસ્થિતિ હોય, પાછળવાળો ચડાવી દે, આપણે અંદર ધક્કાધુક્કીમાં બેને હટાવી દેવાના, અંદર ઘૂસીને બેસી જવાનું. હવે આ મારો રોજનો પ્રયોગ એ છે. તમારો સંજોગ છે આ આ સંજોગ મુંબઈ વાળાનો. સંજોગ છે, બરાબર. આમાં મગજની સ્થિરતાને સમજ શું કરું, એ આ મારી પ્રાર્થના જ બસ એટલું જ છે. શું એટલે સમજ શું રાખવાની છે? એ થઈ જ જશે, હા, એ થઈ જ જશે, કારણ કે એમાં કંઈ કરી જ નથી શકતો. થઈ જ જશે. કારણ કે એ પ્રકૃતિ આખી, તમે જે ક્ષેત્રમાં રહો છો, જે શહેરમાં રહો છો, એ પ્રમાણે એકબીજાનું જોઈને આ પ્રકૃતિ થઈ જ ગયેલી છે. અને બુદ્ધિ શું કહે છે, આપણે ગમે એ થાય આપણને બેસવાની જગ્યા મળી જવી જોઈએ, બસ આપણે ઊભું રહેવું નથી. તો ઠીક છે, આ આટલી આટલી એની સમજ છે આ. આ પ્રસંગ સમજથી અને ક્રિયા કરે છે. એના કારણે એ ગમે એટલી ધક્કી મુક્કી થાય પણ એ થઈ જ જશે, કરતો નથી એ. તો હવે સમજ શું બદલવાની? ચલો આ ક્રિયા સમજ બદલવાની જ નથી, એ થઈ જ ગયું, એ થયું એ જ વ્યવસ્થિત. પ્રકૃતિગત જે થઈ ગયું એ જ વ્યવસ્થિત. એમ નહીં, જો ફોડ પાડીને સમજાવો, હજી જે મગજમાં બેસવું જોઈએ, મને ક્લિકનેસ એ તમે નથી શું થઈ. કરવા માંગો છો એ કહો. એટલે આવામાં નિરાકુરતા જતી રહે, એ રોજ તો બધું જતું જ રહે. ટ્રેન આવે એટલે બધું જતું જ રહે. કારણ કે આખું નિધિ ધ્યાસન જ ટ્રેનનું શરૂ થાય. નિધિ ધ્યાસન જ તમને ટ્રેનનું હોય. જ્યાં સુધી ટ્રેન નથી આવી ત્યાં સુધી રિલેટિવ, રિયલ, શુદ્ધાત્માના દર્શન કરો, બરાબર છે. બધું સરસ રહેશે. સમજ પડી ને? પણ જેવું એનો આવી ખાલી અનાઉન્સમેન્ટ થાય ને એટલે અંદર આખું અંતરસ્કરણમાં આખું જળભળાટ થઈ જાય. એ વસ્તુ બની જ જાય. એ પ્રકૃતિગત છે અને એ સંયોગોને આધીન થઈ જતી વસ્તુ છે. તમે એને કરતા નથી. ના, કરતો નથી, હા, બરાબર છે. થઈ જ જાય. એ થઈ જાય છે. થઈ જ જાય. કારણ કે રોજનો મારો ડિસિઝનનો સ્ટ્રોંગલી ભાવ છે કે મારે અથડામણ કર્યા વગર કે ધક્કા ભલે ઊભા રહેવા મળશે ચાલશે, બેસવાનું નહીં ચાલશે, પણ એ સંયોગ જ એવો હોય કે ચડાવી નાખે, ઉતારી નાખે, આપણે અંદર ઘૂસી જઈએ. માઇક લો. બહુ સરસ. આવા પ્રેક્ટિકલ જે લાઈફના પ્રસંગો છે ને એમાં જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન, સમજ એ બહુ જોવા જેવું છે. હા, શું બોલો? જય સચ્ચિદાનંદ. જય શું સચ્ચિ- થાય, ઓલી પ્રાર્થના મૂકેલી હોય ને આપણે દાદાજીને કે મારે આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, અને ઓલા સંયોગ તો પહેલાંના છે, તો ત્યાં ઘર્ષણ થાય કે આટલા પ્રાર્થના કર્યા પછી પણ આવા સંયોગો. આપણે એટલું જ નક્કી કરવાનું, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. તમારે ધક્કો નથી મારવો, પાછળવાળો તમને મારશે. ને એ જ બને છે. તો મુંબઈમાં તો ચડવું ઉતરવું પડતું જ નથી, પોતે જ. એ આખું છે ને એ સહજ પ્રક્રિયા છે. સહજ પ્રક્રિયા છે. ઘણી વાર તો તમારે જ્યાં ના ઉતરવું હોય તે બીજા સ્ટેશને ઉતારી દે. અને બનતું જ હોય છે, બનતું જ હોય છે. એટલે અમને પણ બધા શરૂમાં આવતા, પહેલી જ વાર આવેલા તો ખબર નહીં મુંબઈનું અમને તો. એ પેલા મહાત્મા સમજાયા કરે કે જો ટ્રેન આવે ને તરત બેસી જ જજો તમે, તરત બેસી જ જજો તમે. મેં કહ્યું તું રહી જઈશ, હું તો બેસી જ જવાનો છું. સમજણ પડી? ટ્રેન આવી, પેલા બે બેસી ગયા અને હું રહ્યો બહાર. આ કેટલી મિનિટ ઊભી રહેશે એ નહોતું કહ્યું મને. ખ્યાલ આવ્યો? એ બધું મને સમજાયું. એણે બધું મને સમજાયું. આ ફાસ્ટ ટ્રેન છે, આ સ્ટેશને નહીં ઊભી રહે, તમે આવડે તરત બેસી જ જજો. પણ મેં કહું કેટલી મિનિટ ઊભી રહેશે એ તો મને કહો પહેલાં. મુખ્ય વસ્તુ એ છે.
અહીં તો મિનિટ ક્યાં સેકન્ડની વાત છે અહીં તો. કેમ 30 સેકન્ડ ને. એટલે આમાં એટલે આ અમુક વસ્તુ કેવું પ્રકૃતિગત છે અને ઘણીવાર બીજાનું જોઈને થઈ જાય છે. બીજાનું જોઈને થઈ જાય. તમે ઊભા શું રહ્યા છો, ભલામણ પેલા ધક્કો મારો, બેહો, પાછો વાળો તમને કહેશે તમારે ના બેહવું હોય તો મને બેહવા દો, કે તમને ધક્કો મારીને બાજુએ મૂકી દેશે. એવું જ બને છે. એટલે મારો આખો પ્રશ્ન શું છે કે આપણે વાતને સમજો. વાતને આટલું જ પાંચ સમજવાનું આજ્ઞા છે, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. જે વખતે જે જગ્યા મળી, ઊભા રહેવાનું મળ્યું, આ તે બધું આટલી જ પ્રાર્થના કરવાની. આ ફાઇલ નંબર 1 છે, એને કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું છે તો એનો સંભાવે નિકાલ. બસ. પછી ક્રિયામાં મને રાગ થયો, દ્વેષ થયો, ધક્કો માર્યો, બે શબ્દ બોલાઈ ગયા, તો આ બધાનું શું થાય છે? એક માનસિક રીતે એમ થાય છે અરે કાંઈ જ્ઞાન જ નથી રહેતું. તો આ ના, એકચ્યુઅલી જ્ઞાન શું રહે સમજણ છે. છે અને આ શું જ્ઞાન. અણસમજણ છે? જ્ઞાન રહે છે. આ અસર કોને થઈ એ તમે જાણ્યું, એને જ્ઞાન કહેવાય. અમને કોઈ ધક્કા મારે તો અસર ના થાય એવું આપતા પુત્ર એટલે થાય. એટલે એ કારણ ટાઈમ કે પ્રકૃતિ જતી નથી રહી. પ્રકૃતિ નથી જતી રહી. તો એ ટાઈમે આપણે તો હવે તમે પરિસ્થિતિ, તમને ટ્રેનની ખબર છે, આપણે તો કંઈ જ્ઞાનમાં ઓફિસે પહોંચવું જ છે એટલે સુધીનું ટાર્ગેટ હોય. ઓફિસમાં પહોંચ્યા પછી નિરાંત થોડીક મળે, બેસીએ, તો હવે આ બધા જે દોષ થયા તો એના શું પ્રતિક્રમણ કરવા, એનું શું, એટલે શું કરવું જોઈએ? કે પછી જ્ઞાનમાં છે કે ના મેં જોયું આ ઉદયને થયું, વાત પતી ગઈ. તો એટલું જ. શું એવું તો તમને એટલે કેવી રીતે? એટલે આમાં શું છે, ઘણી વખત માનસિક બોજાની હિસાબે વાત કરું છું તમે આપને. ના બરાબર છે. આપણને અંદર એવું લાગે કે આપણા ધક્કાથી, આપણા બોલવાથી અથવા જગ્યાની બાબતે કંઈ પણ વસ્તુ બને છે એમાં આપણા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ થતું નથી. બસ એટલું આપણે જાગૃતિમાં હોવું જોઈએ. આટલું મને એવું સમજાય છે. મને એવું સમજાય છે. ઘણીવાર આપણે જગ્યા રોકી હોય ને બીજો આપણી જગ્યા પર બેસી જાય, એવું પણ બને. તો હું કહું તારો રૂમાલ તો એ નીચે પડેલો છે, એ નીચે બેસી જાય. મેં કહું આમ ખુરશી પર રૂમાલ મૂકે ને, કોઈ પણ વસ્તુ નાખે, હવે ભૂલથી સીટ ઉપર ના પડે, નીચે પડે. મેં કહું તે રૂમાલ નાખ્યો છે બરાબર છે, પણ નીચે પડેલો છે, તું નીચે બેસી જા, તું મારી જગ્યા જ નથી. એટલે બધી વસ્તુ બનવાની. આ મૂળ આ જ્ઞાન એટલે વર્તન બદલાઈ જાય એવું નહીં. જ્ઞાન એટલે થઈ રહેલું વર્તન એ સંજોગોને આધીન છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું. આ જે સમજ રહેવી એ જાગૃતિ છે. એ તો દાદા ભગવાનના ખિસ્સાની માં હાથ નાખે. સમજ પડી? દાદા ભગવાન કોટના ખિસ્સામાં હાથ નાખેલા, દાદા કે રહેવા દે, 20 જ રૂપિયા છે ભાઈ. દાદા પણ આ લોકલ ટ્રેનમાં ફરેલા છે, એ પોતે પણ ફરેલા છે. એટલે શું પેલું માનસિકમાં સફોકેશનની વાત કે ને, કે એટલે આપણને શું બોજો રહે, સંભાવ નિકાલ નથી થયો, વ્યવસ્થિત નહીં જોયું, એટલે આ કારણ કે એ ક્રિયા વખતે કંઈ જોવાય જ નહીં, ચરિત્રમાં ઉતરું જ નહીં શકું. ના રે, કારણ કે એટલે માનસિકના હિસાબે વાત કરી. ફોર્સ એ ફોર્સ જ એટલો બધો હોય કે રે નહીં. ધબકારા વધવા માંડે, આમ જેમ ટ્રેન નજીક આવવા મળે ને કે આ બેસી જવાય તો સારું. જે કહે છે ને એ સાચું છે. હું વધારે બોમ્બે ગયો ત્યારે મેં જોયું કે કોઈ જગ્યાએ કશું કરવું જ નહોતું પડતું, બધું ડિસિપ્લિનમાં હતું. ના કોઈ ધક્કો મારે, બસમાં શાંતિ ચડવાનું, બસમાં પાછા લાઈનમાં ઉભા રહે છે, એ મેં જોયું. બધું વ્યવસ્થિત. ગાડીમાં લાંબી લાઈન હોય. રિક્ષા વાળાની પણ એટલી બધી સિન્સિયરિટી છે, બહુ સિન્સિયરિટી. સિન્સિયરિટી છે. અરે રિક્ષાઓ ચાલે પ્લેન જેવી ચાલે, બમ્પ કશું ના મળે. 2 રૂપિયા તમને પાછા આપવાના હશે ને તો 2 રૂપિયા આપશે.
મને એક જણાએ કહ્યું હતું કે અહીંથી તું ઉતરીશ ને તો 21 રૂપિયા લેશે, તો 21 રૂપિયા જ કયા. એટલે આ દરેક કોઈ પણ વસ્તુ બને છે એ સંજોગોને અધીન બને છે. આપણે કરવું નથી ઉદયભાઈ, આપણે કરવું નથી, એ થઈ જ જાય. હું ગાડીમાં બેઠો હતો તો સામેની સીટ ખાલી હતી, તો આમ પગ લાંબા કરીને બેસી રહેલા. આમ તો મારા માસી જોડે હતા, તો માસી મને કહે કે પગ નીચે લઈ લો. તો મેં કહું કોઈ નહીં બોલતા, તમે શું કરે બોલો છો? તો કે આ બોમ્બે છે કે છે, બોમ્બેના માણસો બોલે નહીં, તમે પગ લો છો શું થાય છે. મેં જેવા પગ લીધા ને એની સાથે 3 જણા આવીને બેસી ગયા. એટલે ડિસિપ્લિન વસ્તુ એના આધારે ત્યાં સરસ ચાલે છે. એ ડિસિપ્લિન મેનર્સ ના ગણાય, કોઈને ત્યાં બેસવાનું છે. હા, એ ભૂલ હતી મારી, પણ આ વાત કરી. અને અહીંયા કેવું છે કે ડિસિપ્લિન જેવું જ નથી, બસ આ એ પહેલાં ધક્કા ચૂકીને ચાલુ. ચલો હવે ટ્રેન જતી રહી, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. करो हाँ, तब इनको पूछ लीजिए. એક વાત થઈ ये આપણે पूछ लेते हैं કે हाँ. ભૂલના હિસાબે પોલીસે 200 રૂપિયા લીધા. આપણે આપ્યા, લીધા આપણે નથી. આપ્યા એમ. આપણે છૂટવું છે, આપણે એનાથી છૂટવું છે. આપે કીધું આ આ સમજ છે આપણી કે લોચ નથી. આ લાંચ ના કહેવાય, આ કળિયુગનો વ્યવહાર કહેવાય, સારામાં સારો. આ કળિયુગનો વ્યવહાર છે આ. તો હું એવું પૂછવા માંગુ છું હાજી, કે કોઈ નોકરી મેળવવા માટે રૂપિયા 15 લાખ ખર્ચે છે. એ વ્યવહાર જ છે. તમારે નોકરી લેવી છે કે નહીં તમે નક્કી કરો. બસ તમારે સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું છે, 50,000 આપી દો. તમને રિસિપ્ટે આપવામાં આવશે નહીં, કશું આપવામાં આવશે નહીં. અહીંયા જ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ રહેલો છે. તો તમે જો સાચું ખોટું જોવા ગયા ને તો છોકરો ભણ્યા વગરનો રહેશે. એમને કોઈ સાચી વ્યક્તિનો તો પણ હક ડૂબાય ને એમાં. એમાં કશું કોઈ ડૂબાતું જ નથી. સાચી કોણ? જેણે પૈસા આપ્યા એ સાચી. કળિયુગનો વ્યવહાર તમે સમજો. તમે જ્ઞાન છે ને બધું સતયુગનું જાણ્યું છે અને જીવો છો કળિયુગમાં. હવે કોર્સ બદલાઈ ગયો, આખો કોર્સ જ બદલાઈ ગયો. તમે જૂની ચોપડી વાંચ કરો, પછી પ્રોફેસરને ગાળો દો. આવા પ્રશ્નો તો પૂછાતા હોય. એટલે પણ તને ખબર નથી, આ ચોપડી બદલાઈ ગઈ છે. તું જૂની ચોપડી વાંચ કરે તો એમાં એકેય પ્રશ્ન ના હોય. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું? આ કળિયુગ છે, કાળ મુજબ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? કામરેજના મંદિરનું કામ ચાલતું હતું ને, તો ત્યાંના જે મામલતદાર હતા એ વડોદરાના હતા. ક્યાંના હતા? વડોદરા. પણ એમની નોકરી ત્યાં હતી. માંગરોળ કરીને ગામ છે કે માંગરોળ, હા. હા. તે પેલા સાહેબ મળવા આવ્યા છે, ખાલી દર્શન કરવા. એમને જાણ્યું કે દાદા ભગવાન વડોદરામાં રહે છે અને આ મંદિર બને છે ત્યાં. એમ એટલે મારા લાયક કંઈ સેવા હોય તો મને કહેજો, એવી એમની ભાવના. એમ સમજ પડી? દાદા ભગવાને પહેલાં કહ્યું, સાહેબને 5,000 રૂપિયા આપી દો. કે ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ લાંચ નથી, આ વ્યવહાર છે. જેટલી પોસ્ટ ઊંચી અધિકારીની એટલો વ્યવહાર ઊંચો. સમજ પડી? હવે તમે સાચા થવા જશો ને, સાચો માણસ આ કળિયુગમાં પોતે દુઃખી થાય અને બીજાને દુઃખી કરે. તમે વ્યવહાર સમજો. આ એટલા માટે આજ્ઞા કરી છે ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ. સમજ પડી ને? અને મંદિરનું કામ એવું અટક્યું કે આગળ ચાલે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? રબલ જોઈએ, કાળા મોટા પથ્થર આવે ને, એ સિમંદર સ્વામી પરમાત્માના દેરાસરની નીચે એકદમ કોન્ક્રીટ કરવાનું હતું. અને ત્યાં રોડ બનતા હતા પાછા સુરત જિલ્લામાં. એટલે એ રબલને તોડી નાખીને જે કપચી બનાવે, કપચી ખરા રોડ બનાવવામાં કામ લાગે, એના ભાવ વધારે આવે. અને રબલ મોટો પથ્થર હોય એના ભાવ ના આવે. અને આપણે એની જરૂર હતી. સમજ પડી?
ત્યારે આ સાહેબનો આસિસ્ટન્ટ આપણને કામ લાગ્યો यानी कि आपका काम हो जाएगा, कल मंदिर में पत्थर पहुंच जाएगा, काम रुकेगा નહીં. नहीं. એટલે એક વ્યવહાર તમે સમજો. લૌકિક માન્યતા આ વસ્તુ તમે ખરાબ કરી રહ્યા છો એવું કહેશે, એ લૌકિક માન્યતા છે. પણ આપણે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે ભ્રાંતિનો વ્યવહાર આપણે ભૂલી ગયા નથી. આ બહુ જ સમજવાનું છે. આપણે શું કરીએ છીએ, જ્ઞાન જે સમજ્યા છે એવું વર્તન કરવા જઈએ છે. જ્ઞાન તમારે સમજવાનું છે કે આ 50,000 આપ્યા એડમિશન માટે, આ મારું વ્યવસ્થિત છે ને આની જોડે આ હિસાબ છે, એ પૂરો થયો. બસ વર્તનમાં નહીં લાવવાના. સમજવાનું છે. વર્તનમાં તો એની મેળે આવશે. પહેલા જે ભરી લાયા છો એ વર્તનમાં આવશે ને. પહેલા જે ભરી લાયા છો, સમજ પડી. પહેલાના વખતમાં બધા કોઠી રાખે મોટી મોટી અનાજ ભરવા માટે. તો નીચે ઘઉં ભર્યા હોય, પછી વચ્ચે ચોખા ભર્યા હોય, પછી ઉપર બાજરી ભરી હોય. શું થાય પછી? એવું હોય. હવે તમે ઉપરથી લેવા જાઓ તો પહેલું ભર્યું હોય થોડું આવે, ના આવે. એટલે આટલી જ વાત સમજવાની છે. જગતમાં ભ્રાંતિનો વ્યવહાર ચાલે છે. કયો વ્યવહાર ચાલે છે? ભ્રાંતિ. ભ્રાંતિનો વ્યવહાર ચાલે છે. અને આપણે જે જ્ઞાન સમજ્યા છે એ જ્ઞાની પુરુષનું જ્ઞાન સમજ્યા છે. એ ભગવાનની ભાષા છે. કઈ ભાષા છે? ભગવાન. ભગવાનની ભાષા છે. હવે ત્યાં સાચા ખોટા વાળો જે છે ને, આવું તો કરાતું હોય કે એને શું થાય? આવું તો કરાતું હોય. હવે કરતા નથી, નિકાલ કરીએ છીએ આપણે. શું કરીએ છીએ? તેમજ એને અનુમોદન પણ આપતા નથી. ખરાબ? આપણે આવું કરવું જોઈએ એવું અનુમોદન નથી આપતા. પણ તમારે ફાઇલ ઊભી થઈ છે તો એનો નિકાલ લાવો. સમજ પડી? તમારો 50 લાખનો ચેક બેંકમાં આવી ગયો છે, તમને ખબર પણ પડી. સમજ પડી? પણ મેનેજર કહે છે તમે 50,000 રૂપિયા આપો ને તો આજે તમારો ચેક પાસ થઈ જાય. નહીં તો અઠવાડિયું તો લાગશે કે કંઈ ને કંઈ બહાનું કાઢે. હવે માગનારાના ફોન આવે છે, ધક્કા ખાય છે. હવે તમારે શું કરવું છે તમારે નક્કી કરવાનું. સમજાય? નિકાલ કરવો જ પડે. નિકાલ કરવાનો છે. તમારે જરૂર ના હોય તો કઈ વાંધો નથી. અને પાછો કહે ખરો અઠવાડિયું થાય ને 10 દિવસે લાગે કે આ તો બેંકનું કામ કે બધું બોલે. એટલે અત્યારે આ કળિયુગનો વ્યવહાર થઈ ગયો છે. શું થઈ ગયું છે? વ્યવહાર. કળિયુગનો વ્યવહાર થઈ ગયો છે. એટલે એમને આજ્ઞા આપવી પડી આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. હવે તમે સાચું ખોટું જોવા રહેશો ને તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા ચૂકી જશો. આપણા માટે વેલ્યુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાની છે. ન પડી? આપ તો પુત્રો મુંબઈથી વડોદરા આવતા હોય ને તો દાદા ભગવાન શું કહે, વડોદરા ઉતરું ત્યાંથી 1 કિલો કેરી લેજે, હીરાબાના પાસે જઈ અને કહેવાનું તારે દાદા તમને બહુ યાદ કરે છે, હવે થોડા દિવસોમાં વડોદરા આવવાના છે અને દાદાએ તમારા માટે ખાસ મુંબઈથી આ કેરીઓ મોકલાવી છે. બોલો એ પત્ની કેટલી ખુશ થઈ જાય. પત્નીને એટલું જ જોઈએ છે, મને યાદ કરે છે ને બસ, ભૂલી નથી ગયા. એમને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય, એનો વાંધો નથી. मुझे याद करते हैं ना, बस इतना ही चाहिए. समझे? इसलिए तो बार बार फोन करते हैं, कहाँ पहुँचे, कितनी देर है, कितनी लगी है. ऐसा है. હવે ત્યાં તમે આ સાચું ખોટું જોવા જાઓ એ તમને શીખવાડે છે. એમને તો કેરીએ નથી મોકલાવી અને કોઈ બાપો યાદ કરતું નથી. જેમની હાજરીમાં મહાત્માને જગત વિસ્મૃત થઈ જતું હોય, દાદાને અમે કયા શહેરમાં છીએ
એ પણ જેના લક્ષમાં ના રહેતું હોય એવા પુરુષ આ વ્યવહાર કરીને આપતા પુત્રોને શીખવાડે છે કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એટલે શું હોય. કે કેરીઓ વડોદરામાં નથી મળતી, પણ મુંબઈથી મોકલાય છે આ. સમજ પડી? મુંબઈ શબ્દ એવો છે. ગામમાં ને ગામમાં એ વસ્તુ મળતી હોય પણ તમને કહે કે અમે આ દિલ્હીથી તમારા માટે ખાસ લાયા છે. મને યાદ કર્યા ને, એનો અહમ પોસાય છે ને, આટલું જ કરવાનું છે આપણે. જે કોઈ પણ ફાઇલ હોય એની ફાઇલ સંભાવે નિકાલ. અને તપ છે આ. એ તો અત્યારે ખાલી બોલીએ છીએ આપણે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ. તો ફાઇલ આવે તારે ખબર પડે. ફાઇલ આવે ને તારે ખબર પડે કેવું તપ છે આ. બસ એ જ પૂછવું હતું કે અવળી અનુમોદના ના કહેવાય? હે ના, અવળી અનુમોદન નથી આ. દાદાએ પેલા સલિયાનો દાખલો આપતા હતા સંભાવે નિકાલ, તો પહેલા તો એવો પ્રયત્ન કરતા હતા કે ભાઈ તારેથી અમારી પાસે લેવાય આટલા અમે પ્રયત્ન કરવાના ને, હા, એને એટલે- પ્રયત્ન કરવાની ના કઈ પાડી છે આપણે? કઈ ના પાડી છે? કરવાનો જ ને, પણ અંદર લક્ષ શું હોવું જોઈએ? મારે રૂપિયા ઓછા આપવા છે એ લક્ષ ના હોવું જોઈએ. આપણે તો પહેલાં નક્કી કરીએ છીએ અને પછી નિકાલ કરવા જઈએ છીએ, અને આપણા પ્રમાણે થઈ ગયું એટલે થઈ ગયો નિકાલ. ના, સમજ પડી? તમે એને રૂપિયા પૂરા આપો છો, 100 રૂપિયા ઓછા આપો છો કે નથી આપતા, એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. એનો ક્લેમ ના રહ્યો એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે ત્યાં ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ છે. એક મહાત્મા દાદાના વાળ કાપવા માટે અહીંયા આવતા. મહાત્મા હતા, એની દુકાન હતી. દાદાએ એનું નામ પાડેલું કલેક્ટર. તમે જુઓ, આ વ્યવહાર તો જુઓ, શું નામ પાડેલું? કલેક્ટર. તે વાળ કાપવાના થાય ને એટલે પછી દાદા આપતા પુત્રોને કહે પેલા કલેક્ટરને કહેજો કે દાદા યાદ કરે છે એમ. તો બીજા મહાત્માઓને થયા, દાદાને મારી કલેક્ટરની શું જરૂર પડી? અરે પણ આ વ્યવહાર છે આ. સમજ પડી? તે મહાત્મા એવો તમે આમ જુઓ ને, આમ અડધો ગાંડો ને ઘેલો થઈ જાય. તે ભગવાનને બેહાડીને પહેલાં તો ગરબા ગાય ચારે બાજુ 2-3, વાહ રે ભગવાન, વાહ રે ભગવાન કરે. સમજ પડી? હવે દાદા જ્યારે 87માં લાસ્ટ વિઝિટ હતી અમેરિકાની, એ અમેરિકાથી એના માટે સાહેબ એ અસ્ત્રો લેતા આવેલા. આ લઘુત્તમતા છે સાહેબ. કોઈ યાદ કરે? મોટા મોટા લોકોને યાદ કરે. હવે અસ્ત્રાની કિંમત છે ના, અહીં નથી મળતા કઈ. પણ દાદા ભગવાન મારા માટે અમેરિકાથી લાયા. એટલે અહમ નાદુભાઈ સાહેબ, એનો પણ અહમ છે. એક નાની વ્યક્તિ હોય ને એનો પણ અહમ છે. અમારે બહાર જવાનું થાય, જાત્રામાં જવાનું થાય, તો જે ડ્રાઈવર હોય ને એની સેવામાં એક આપતા પુત્રને મૂકે. ડ્રાઈવરની સેવા કોણે કરવાની? આપતા પુત્રએ. એ બીડી પીતો હોય તો એને બીડીની સગવડ કરવાની, સિગારેટ પીતો હોય તો સિગારેટની સગવડ કરવાની. સમજ પડી? તમાકુ ખાતો હોય તો તમાકુનું એને નાસ્તો કર્યો, એને ચા પીધી, એના ટાઈમે એને મળ્યું, એ જમ્યો ના જમ્યો, એની સુવાની સગવડ ક્યાં છે, બધું ધ્યાન રાખે. હવે એની જોડે કંઈ સત્સંગ થયો કશો? પણ એ દાદા ભગવાનને ભૂલી ના શકે સાહેબ. આવી વ્યક્તિ તેને ના જોઈ હોય. બાકી સામાન્ય રીતે શું, ડ્રાઈવરનું કોઈ ધ્યાન જ ના રાખે, પોતાનું જ જો કર્યા કરે. એ માણસ નો એ
આજે પ્રેમ સ્વરૂપ એટલે શું સાહેબ? બીજાના સુખનો જેને વિચાર આવે છે સાહેબ, એ આખું પ્રેમ સ્વરૂપ છે. પોતાનો વિચાર જ ના આવે, પોતાની સગવડનો, પોતાના સુખનો જેને વિચાર સરખો નથી, ત્યારે એ જગત કલ્યાણમાં એ નિમિત્ત બને છે સાહેબ, નિમિત્ત બને છે. આપણે તો પહેલા આપણી સેફ સાઈડ કરીએ, પછી બીજાનું વિચારીએ. ખરું કે નહીં? એટલે અભાવ, તિરસ્કાર, એમ ભલે એક ડ્રાઈવર છે પણ એ માણસ છે, એની અંદર પણ શુદ્ધાત્મા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી, આમાં સંભાવી નિકાલમાં જે આ વાત નીકળી તો એક મને અંદર ઘૂંટાયા કરે છે, તો એનું શું સોલ્યુશન? હા બોલો. મારો મોટો સન છે, હા. ઓન્કો સર્જન છે. હે? ઓન્કો સર્જન છે, કેન્સરનો સર્જન છે, ડૉક્ટર છે. શેનો? કેન્સરનો અચ્છા, કેન્સરનો. કેન્સરનો સર્જન છે. હાજી. તો એને કોલકાતાથી પૂરું કરીને અમદાવાદ આવ્યો, GCRIમાં જોઈન્ટ કર્યું, એટલે પેલું થોડું પ્રેક્ટિસ સારી મળે ને પેશન્ટ વધારે મળે એ હિસાબે તો જોઈન્ટ કર્યું. ત્યારે તો શરૂઆતમાં બોન્ડ કે કશું લખાવ્યું નહોતું. જોઈન્ટ કર્યા પછી મહિના પછી એ લોકોએ બોન્ડ લખાવ્યો કે ભાઈ તમારે અધવચ્ચેથી છોડો તો પછી તમારે આટલા પે કરવાના ને એવું બધું પછી આપ્યું. હા. એટલે હવે ત્યાં જોઈન કર્યા પછી થોડુંક ત્યાં જે ચાલતું હશે એ પ્રમાણે ચાલતું હતું, એટલે જે નવા હોય એ લોકો કામ આપતા હતા અને આ જે સિનિયર હતા એમને કામ નહોતા આપતા. એટલે મારા સરને થયું કે હવે અહીંયા મારો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે, એટલે હું અહીંયા 6 મહિને પછી છોડી દઉં છું એમ. તો 6 મહિના 7 મહિના કરીને પછી એને છોડી દીધી. પછી એ લોકોએ પેલું બોન્ડ માટેનું જે લખાવ્યું હતું કે આ તમારે ભરવા જ પડશે એમ. હવે એકચ્યુઅલી એવું હતું કે એની પછી જે જોઈન્ટ થયેલા એને 1 વર્ષનો લખાવ્યો અને 2 વર્ષનો લખાવ્યો, એટલે એ લોકોની સ્ટ્રેટેજી કોઈ ક્લિયર નથી. એટલે આપણે એ બધા પોઈન્ટ્સ ધ્યાનમાં રાખીને પછી થયું કે આ ખોટા જ મારે ભરવાના થાય છે. એટલે એ લોકોની નોટિસ 1 આવી, 2 નોટિસ આવી થયું, પછી એનો રિપ્લાય પણ આપ્યો. અને ત્યાર પછી હવે અમને એવું થયું કે ભાઈ આ ખોટી રીતે ભરવાનું કહે છે તો પછી આપણે કંઈક હવે એક્શન લેવું પડે. એટલે અમે લોકોએ પછી વકીલ રાખ્યો ને એના થ્રુ એને નોટિસ આપી, GCRIને એને બધું કર્યું. એટલે અત્યારે બી 3જી નોટિસ પણ આપેલી છે, હજી એ લોકોએ જવાબ નથી આપ્યો. તો શું આમાં અમારે હવે વચ્ચે સ્ટોપ કરીને પૈસા ભરી દેવા કે પછી જે ચાલે છે આગળ એ કેસ ચલાવો, શું કરવું? ન્યાય થતો નથી, કોર્ટમાં ન્યાય વેચાય છે. સમજાયું? દાદા ભગવાને એમને નથી કહ્યું બન્યું તે ન્યાય. એ પોતે પણ કોર્ટમાં ઘણા કેસો લડેલા છે અને એ અનુભવના આધારે એમણે આ કહેલું છે કે બન્યું તે ન્યાય. ન્યાય માટે કોર્ટમાં જવું એ જ મોટામાં મોટો અન્યાય છે. અન્યાય છે. એ જ મોટો મોટો અન્યાય, કારણ કે રસ્તો નથી. એ સમાધાન એ રસ્તો છે. સમાધાન એ રસ્તો છે અને સમાધાનમાં બંને ખુશ થાય છે. અને હાર જીતમાં, અને આ તો સંસ્થા છે. આ શું છે? સંસ્થા છે. આ સંસ્થા છે. એને એના પૈસા ખર્ચવાના નથી, વકીલને આપવાના. અને આપણે પૈસા લેવા માટે પૈસા વકીલને આપવાના છે. હવે પેલા તો જ્યારે એનો ન્યાય થાય ત્યારે ખરો. એટલે આ વસ્તુ છે. એટલે સમાધાનનો રસ્તો જો પણ આજે અહમ દુભાઈ છે ને, આમાં બીજું કશું જ નથી. આની અંદર તમે જોશો તો અહમ દુભાયો, આપણો પણ દુભાયો. આપણે ન્યાય શોધ્યો ને કે બીજાને તો 6 મહિના લખાયા છે, કોઈને વરસ લખાયું છે, આપણને 2 વર્ષનું લખાયું છે. એમ એ બધું હોય. એટલે એ જે સમાધાનનું તમે કીધું ને એ પણ અમે ટ્રાય કર્યો કે ત્યાંથી અમને જાણવા મળ્યું કે આ રીતે તમે આટલા પૈસા આપી દો તો તમારું ત્યાં થઈ જાય છે. તો એ રસ્તો અપનાવાય, એ રસ્તો અપનાવાય.
એ રસ્તો અપનાવાય, પણ હવે તમારે વચ્ચે કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિને લેવી પડશે. હા કારણ કે હવે બંનેના જે અહમ છે હા એ હવે એનો અહમ જ એને ઝૂકવા નહીં દે. હમ અને સંસ્થાવાળાને એક દાખલો બેસાડવાનો હોય છે કે કોઈ પણ કર્મચારીને અમારી સામે પડે તો એનું શું પરિણામ આવે છે એવો એ દાખલો બેસાડવા માંગે, કોઈ પણ સંસ્થા હોય. હા અને હું મારા પોતાના અનુભવથી કહું છું, 10 વર્ષ સુધી હું પોતે પણ કોર્ટમાં હક માટે લડેલો છું. સમજ પડી? પણ છેલ્લા 10 વર્ષ પછી પણ સમાધાન જ એનો ઉપાય હોય છે. કોર્ટ એનો ઉપાય નથી. નથી પણ આપણને એક એવી માન્યતા છે કે હું સાચો છું એમ. સમજ પડી? અને સત્તા જે વસ્તુ છે ને, સત્તા કહે છે ને, સત્તા આગળ સાણ પણ નકામ હોય. છે હા હવે પૈસાની જગ્યાએ રહ્યા, વકીલને પૈસા આપવાના ઊભા થયા, એક માનસિક ત્રાસ ઊભો થયો, બધી વસ્તુ થઈ યાર. થાય. પણ આ પણ વ્યવસ્થિત છે. તમને મળી ને? આપણે એવું નથી કે મારે આજ્ઞા નથી પાડવી, અથવા દાદા ભગવાને તો કહ્યું છે આ બન્યું તે જ ન્યાય, હવે તું ન્યાય શોધીશ નહીં. એ બધું આપણી અંદર રહે છતાં પણ આપણો જે ભોગવટો છે ને, જે વસ્તુ ભોગવવાની છે, એટલે એ બુદ્ધિ તમને એ તરફ ખેંચી જ જાય. ખેંચી જ જાય એ પ્રમાણે. એટલે હવે આ બેની વચ્ચે કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય હોસ્પિટલની હા કે જે સમાધાનનો રસ્તો વચ્ચે કાઢે તો એનો ઉકેલ આવી જાય. પણ હવે એકવાર કોર્ટ કેસ થયો ને એટલે હવે કોઈ વચ્ચે નહીં પડે. કોઈ વચ્ચે નહીં પડે. હવે કોર્ટ જ સમાધાન કરે. એટલે જે છેલ્લા આવે કે ભાઈ તમારે પૈસા ભરીને છૂટા થઈ જાઓ હવે, એવું એનું સમાધાન પછી એ રીતે લઈએ તો આપણે છૂટા ને એ પણ એ છૂટા એમ. એમ. એવી ને રીતે. વકીલથી તો છૂટ્યા ને. હા જેમ વેશ્યા કોઈની હોય, કોની હોય? જે પૈસા આપે એની. એવી રીતે વકીલ પણ એ બુદ્ધિ વેચે છે. વેશ્યા સ્ત્રી વેશ્યા એ શરીર વેચે છે. બંનેનો ધંધો એક જ છે. એટલે વકીલ પણ કોઈનો હોતો નથી. એટલે જે પૈસા વધારે આપે એનો વકીલ. જેમ તમે તમારા વકીલને માને કે 50,000 આપ્યા છે, તો સંસ્થા 1 લાખ રૂપિયા આપશે તમારા જ વકીલને. એ વકીલ બેહી જ રહેશે પછી મુદત ઉપર મુદત. પછી એટલા વર્ષો જતા રહે, પછી બંને ભૂલી જાય કે આપણે શેના માટે લડતા હતા. એટલે આ મેં મારા પોતાનો અનુભવ તમને કહ્યો. 10 વર્ષ. કેટલા વર્ષ? 10 વર્ષ. એટલે મને પોતાને એવું જ અને થાય. જજ લોકો આને જ સજા કહે છે. હા તમને પડી ને? તો મારે એક જજ સાહેબ હતા, બહુ અંગત હતા, બહુ અંગત હતા જજ સાહેબ. હા. મકુ આ તમારી આ કોર્ટ, મકુ આ તમે જજમેન્ટ કેમ આપતા નથી? મકુ આ સજા કરી દો તરત તમે ભાઈ બંને છે આમ. ના કહે છે એ કોર્ટના ધક્કા ખાય ને એ જ સજા કે. સજા છે. કોર્ટના ધક્કા ખાય એ જ સજા. અને 3 મહિના પછી મુદત મળે, 3 મહિના 4 મહિના પછી મુદત મળે. ત્યાં તો વરસ કઈ જતું રહે ખબર ને? 3 મુદતમાં તો વરસ જતું રહે. જતું રહે. અને અને ત્યાં બુદ્ધિ શું છે? આપણી ફેવરમાં જ આવવાનું છે. ડિસિઝન તો જજમેન્ટ આપણી ફેવરમાં જ આવે. એવું નહીં થાય. એટલે સમાધાન રસ્તો બેસ્ટ છે. બેસ્ટ છે. હા કારણ કે આપણે બીજે પણ જોબ કરી શકીએ. થઈ એટલે શકે ને? બીજે તો જોબ ચાલુ જ છે અત્યારે, મહેસાણા તો છે જ. સારું પણ કહેવાય. પેલું જે માઇન્ડમાં જે એ એના બહુ રહ્યા પપ્પાને કરે. એના માટે દોડધામ કરવી, એને ટાઈમ ના હોય, એટલે દોડધામ ના, અમારે જ ના. કરવી પડે. એટલે એ જે બધું ચાલે છે, એટલે હું મારા હસબન્ડને કહું કે હવે આને મૂકો ને, હા બસ પૈસા ભરી દો મૂકી ને, દો. પતી ગઈ વાત. તો દાદાજી બધાને કહે છે ને મેલ પૂળો.
તને પડી આ મેલપૂળો જે છે ને એ બહુ સમજવા જેવું છે. સ્મશાનમાં જ્યારે મળદું આવો ચોમાસાના સમય હોય ને ત્યારે મળદું જલ્દી બળે નહીં. એટલે પેલા અનુભવી હોય ને એ કે મેલપૂળો કે અંદર પૂળો મૂકે તો જલ્દી હળગે એમ. નહીં તો ક્યાં સુધી બેહી રહેવાનું, ક્યાં સુધી બેહી રહેવાનું. એટલે મેં કહ્યું ને આ કળિયુગનો વ્યવહાર છે. કોર્ટ એટલે શું, તમને એમ લાગે છે કે અમે સાચા છે અને પેલાને એમ લાગે છે કે અમે સાચા છે. હવે ભોગવટો તો બંને છે, પણ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે ને પેલાને સંસ્થાનો છે. એટલે આ વસ્તુ છે. પણ એ આ અનુભવ થયા વગર સમજાય નહીં. બન્યું તે ન્યાય એ પણ, કારણ કે બુદ્ધિ ન્યાય શોધે છે ને. ન્યાય શોધે છે. હવે બુદ્ધિ ન્યાય શોધે છે માટે એનું પરિણામ દુઃખ છે. પરિણામ શું છે? આપણે જીવન વ્યવહારમાં પણ, આપણે જીવન વ્યવહારમાં એટલે પહેલી આજ્ઞા શું છે? વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું ફાઇલ નંબર 1 છું. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી તમને પડી ને. 3 દીકરા હોય ને પણ એ 3 દીકરાનો મા બાપ સાથેનો વ્યવહાર સરખો ના હોય, સરખો ના હોય. એક દીકરા પાસે રૂપિયા છે તો એમને જેટલી મદદની જરૂર હોય એટલા રૂપિયા મોકલી આપે. તમને પડી ને. પણ એને જોવા જવાનો કે મળવા જવાનો એને ટાઈમ નથી. બીજો છોકરો છે એને મા બાપ સાથે સેવાનો વ્યવહાર છે. શેનો વ્યવહાર છે? સેવાનો. પૈસા એની પાસે નથી, પણ એ ટાઈમ આપે છે. એ પોતે ટાઈમ આપે છે. તો એ રૂપિયા કરતા ટાઈમ મહત્વનો છે. અને ત્રીજો જે છે એ એકદમ ન્યુટ્રલ જ છે. તમે કરો જ છો ને, હવે મારે કંઈ જોવાની જરૂર નથી. એ તો એને ગણતો જ નથી, એને મા બાપ નથી ગણતો. એટલે સુધી હોય એ મરે કે જીવે મારે કંઈ પડી નથી કે એટલે સુધીના માણસો હોય. કળિયુગ છે આ. હવે ત્યાં પેલા મા બાપ ન્યાય કરવા જાય કે તમે 3 મારા દીકરા જ છો, તમે 3 જણા કેમ ધ્યાન આપતા નથી? દુઃખિત થાય ને પછી. એટલે પહેલી આજ્ઞા વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ એટલે તમે કોની સાથે શું વ્યવહાર છે એટલું સમજી લો બસ. ન્યાય કરવાના જશો. એટલે કુદરત એ ન્યાય સ્વરૂપ છે અને જગત એ વ્યવહાર સ્વરૂપ છે. માટે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો. બહુ સરસ છે આ. કુદરત ન્યાય સ્વરૂપ છે. કુદરત જે કરે છે એ ન્યાય જ છે અને જગત જે છે એ વ્યવહાર સ્વરૂપ છે. અને આપણે વ્યવહારમાં ન્યાય શોધીએ છીએ માટે દુઃખી થઈએ છીએ. એ પહેલી આજ્ઞા તો બહુ મોટી છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છું. અને આમાં ભોગવટો બધાય ના આવશે. કર્યું, કરાવડાયું, અનુમોદ્યું. ડોક્ટર તો તઈ હોય ને તમારે કોર્ટમાં જવાનું. એવું છે. ચલો હવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે ક્યાં જતા રહ્યા હતા ભાઈ? ના હું તો અહીંયા જ છું. એટલે થોડું અચ્છા, શરૂઆતમાં ફોન બોન આવે કે આપે મને એક સુંદર દાખલો આપેલો. મારે આવી જ ઘટના બનેલી પૈસા બાબતમાં. ત્યારે મેં આપને પૂછેલું કે આ પૈસા આવી રીતે માગે ને આ બધું કરવું શું કરવું? તો આપે મને એક જ વાક્ય કીધેલું કે તમે રસ્તામાં જતા હો ને તમને લૂંટારા લૂંટીને તમે શું કરો? આ ધોરા કપડાવાળા લૂંટારા છે, આપી દેવાના. અને પછી મારું મગજ શાંત થયું. કરવાની કરવાની કરો. આપણે ઉતાવળ કઈ નથી જ આપણે. અત્યારે જે વાતચીત થઈ ને એમાં રેફરન્સમાં હિરેનાનંદજી આખું આજે સત્સંગ થયો એમાં આખું એ પોતે એક તારણ
પોતે આપે છે આપણને કન્ક્લુઝન. એટલે અત્યારે જે આ વાતચીત થઈ એટલે આમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય કે આ કાળમાં આવી સાયન્ટિફિક વાત મળવી એ બહુ દુર્લભ છે. જે અત્યારે જે આ સત્સંગ થયો ને જબરજસ્ત સાયન્ટિફિક છે, એટલે બધાના પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અને એના પ્રેક્ટિકલ જવાબ મળ્યા છે અત્યારે. પણ છતાં પણ છેલ્લે આપે જે પ્રશ્ન કર્યો, શું નામ બેન આપનું? સોનલબેન. સોનલબેન, ખાસ અત્યારે તમે જે વાત કરી ને એ જે ફાઇલની વાત કરી કાંતિનાનજીએ કે આ ફાઇલ ઊભી થઈ, તો આ જે મૂળ જે ફાઇલ છે એ તમારી નથી, મૂળ ફાઇલ તમારા દીકરાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જો અનુકૂળ હોય અને કાંતિનાનજી સાથે તમારે જે વાતચીત થઈ, તમને સમાધાન જે થયું, તો શક્ય હોય તો દીકરાને પણ વાત કરજો કે કાંતિનાનજી સાથે વાત કરે. તો એનાથી, કારણ કે મૂળ ફાઇલ તમારી નથી, આ જે મૂળ ફાઇલ છે એ એની છે. ખ્યાલ આવે બેન? તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે આપણને તો બધી અસર થાય કે મારા દીકરાને આમ થયું તેમ થયું, પણ હવે દાખલા તરીકે તમે કંઈ પણ અહીંયા જે સમજ્યા છો એ વાત તમે કરવા જશો તો સ્વીકાર નહીં થાય. એટલો એ થશે ખરો ને નહીં પણ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? પણ તમને સમાધાન થયું છે તો તમારે એનું અહો અહો કરવાનું છે કે કેટલી બધી મોટી વાત કરી છે, મને સમાધાન થયું. જો તમને કંઈ તમારે આપવાનું નથી, તમને સમાધાન થયું એ નહીં આપવાનું. તમે સમાધાન આપવા જશો તો એ પાછો સ્વીકાર નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું છું? એટલે જો અનુકૂળ હોય અને જો ખરેખર તમને હોય તો કહેવાનું કે મને બહુ જ સારું લાગ્યું, મને બહુ સારું સમજાયું અને બહુ અહો અહો થયું. તો જો તને અનુકૂળ હોય તો તું જરાક વાત કરે તો સારું. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે તો એનું પ્રેક્ટિકલ સમાધાન એને થશે. સાહેબ, બરાબર લાગે છે? કોઈને કોઈને કંઈ પૂછવું નથી ને? જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ પુરુષ દાદા ભગવાનના યોગ બળ આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.